Welcome student. In previous lecture, we have completed the conduction of impulse via the neuron. Today, we will start with the next point, that is actually the human nervous system. आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स किंवा ट्रान्समिशन ऑफ नर्व इम्पल्स हा पॉइंट आपण कंप्लीट केला. आजच्या लेक्चरला आपल्याला ह्यूमन नर्वस सिस्टीम हा पॉइंट शिकायला सुरुवात करायची आहे. नाउ द ह्यूमन नर्वस सिस्टीम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टीम and that is well developed system. So human nervous system is well developed and it is a complex system. Such a human nervous system, it is divided into three parts. So first, there are three types of nervous system. First nervous system is known as the central nervous system. Second is known as the peripheral nervous system, and third one is known as the autonomous nervous system. So in all, there are three types of nervous system. First, central nervous system. Second, peripheral nervous system, and third one is known as the autonomous nervous system. Central nervous system means it is present in the central axis of our body, that is known as the central nervous system, which includes brain and spinal cord. Now the peripheral nervous system means it consists of the nerves which are arises from the brain and spinal cord, that is from the central nervous system. And autonomous nervous system is a special type of nervous system which work during the anger or during the emergency period. Okay? So ह्यूमन नर्वस सिस्टीम आपण शिकायला सुरुवात करतोय आणि ह्यूमन नर्वस सिस्टीम बद्दल आपल्याला माहिती आहे की ह्यूमन नर्वस सिस्टीम ही ह्यूमन बीइंग मध्ये ही जी काही नर्वस सिस्टीम आहे ती कॉम्प्लेक्स असणारी स्ट्रक्चर आहे आणि ते वेल डेव्हलप असणारं स्ट्रक्चर आहे. आता ही जी नर्वस सिस्टीम आहे तर ह्यूमन बीइंगच्या बॉडीमध्ये नर्वस सिस्टीम तीन प्रकारची आहे. कुठले तीन प्रकार? तर पहिला आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, दुसरा आहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम आणि तिसरा आहे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणजे बॉडीच्या सेंट्रल ऍक्सिस मध्ये प्रेझेंट असणारी ही सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे आणि तिच्यामध्ये ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड हे दोन पार्ट येतात. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम म्हणजे काय? की पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये नर्व्स असतात की ज्या नर्व्स ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये पासून निघालेल्या नर्व्हचा अभ्यास आपण कशात करतो तर पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये करतो. आणि शेवटी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम आहे. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम म्हणजे इमर्जन्सी पिरियड मध्ये वर्क करणारी हा तिसरा प्रकार आहे की ज्याला आपण ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम असं म्हणतो. सो वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम, that is the central nervous system. So the first is known as the central nervous system. Now we know that the central nervous system is consists of or it is made up of two parts which we known as the brain, and the second portion is known as the spinal cord. So central nervous system is made up of two parts. First is known as the brain and second is known as the spinal cord. Now the first part, that is the brain. So brain is the first part of central nervous system, and such a brain, it is present in the brain box. So that brain is present in the brain box which we known as the cranium. So cranium is a box. Actually we know that the brain is present in the head region. In the head region it is present in the bony box, and that bony box is known as the brain box or it is known as the cranium. Now the cranium is a bony box
and that cranium is made of about 8 cranial bones. That is made up of 8 cranial bones. In that 8 cranial bone, the first bone is known as a frontal. Then these bones are known as a 2 bones. They are known as a parietal. This bone is known as a occipital, that is single. These 2 bones are known as a temporal. This bone is known as a sphenoid, and one more bone is present inner side, that is known as a this bone is sphenoid bone is present inside, and this bone is known as a ethmoid. पहा लक्षात येते का? सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे 2 पार्ट आहेत, एक म्हणजे ब्रेन आणि दुसरा म्हणजे स्पायनल कॉर्ड. बॉडीच्या सेंट्रल ऍक्सिस मध्ये प्रेझेंट असणारी, मिड डॉर्सल ऍक्सिस मध्ये प्रेझेंट असणारी अशी ही सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे. आणि हिचा जो पहिला पार्ट आहे, हिच्याला आपण काय म्हणतो, डॉर्सल साइडला प्रेझेंट असणारी एरिया अर्थात, तर त्यातला पहिला पार्ट आहे त्याला आपण ब्रेन असं म्हणतो. ब्रेन बद्दल मी सांगितलं की ब्रेन हा हेड रिजन मध्ये एका बॉक्स मध्ये, आणि त्या बॉक्सला आपण काय म्हणतो, ब्रेन बॉक्स म्हणतो. आणि ह्याच ब्रेन बॉक्सला क्रॅनियम असं म्हटलं जातं. आता क्रॅनियम ऑफ स्कल असं त्याला म्हटलं जातं. स्कल म्हणजे हेड रिजन. हा स्कल रिजनचं जे काही क्रॅनियम आहे ते कसं तयार झालंय, तर साधारणतः तुम्ही पहा की समजा हे हेड रिजन आहे, बरोबर, असं हे हेड रिजन. ह्याचं हे पुढचं कपाळाजवळ असणारं हे जे बोन आहे त्याला म्हणतात फ्रंटल. नंतर इथं अशी 2 बोन आहेत मध्यभागी अशी दोन्ही साईडला, त्याला म्हणायचं परायटल. शेवटी इकडे एक बोन आहे जिथं आपण वेणी वगैरे बांधतो ते असतं ऑक्सिपिटल, बरोबर. नंतर इथं 2 बोन आहेत कानाच्या वरती, त्याला म्हटलं जातं टेम्पोरल, इथं अशी. आणि आणखी ह्या परायटलला आतल्या बाजूने असणारं, ज्याच्यावरती ब्रेन बसवलाय असं बोन आहे, त्याला म्हणतात स्फेनॉइड. आणि इतर नाकाजवळ जे प्रेझेंट असतं त्याला म्हणतात इथमॉइड. असे 8 cranial bones, they comes together and form a bony box, and that bony box is known as a cranium, and in that cranium the brain is present, because the brain is a very delicate organ, and so that delicate organ is protected inside the bony box or a brain box, which we known as a cranium. ठीक आहे. हा ब्रेन कसा आहे, तर ब्रेन हा क्रॅनियम मध्ये का बसवलाय, तर तो डेलिकेट पोर्शन आहे. टोटल सेंट्रल नर्वस सिस्टीमच आपली डेलिकेट आहे, म्हणून प्रोटेक्शनसाठी त्याला बोनी बॉक्स मध्ये ठेवलंय, त्याला आपण म्हणतो क्रॅनियम म्हणतो. ठीक आहे. क्रॅनियम कसं तयार झालं हे मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितलं, ऑलरेडी आपण ते स्टडी केलेलं आहे. नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज स्पायनल कॉर्ड. आता पुढचा पोर्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा कुठला आहे, तर दॅट इज द स्पायनल कॉर्ड. That spinal cord is a posterior elongation from the brain, or it is a posterior elongation of brain. Brain जो आहे, सपोज हा ब्रेन आहे आपला हेड रिजन मध्ये असणारा, तर ह्या ब्रेन पासून हे जे काही इलॉंगेशन निघतं, ह्या इलॉंगेशनला म्हटलं जातं स्पायनल कॉर्ड. And such a spinal cord is present in the neural canal of vertebral column. तुम्हाला पाठीचा कणा, ह्या पाठीच्या कण्यामध्ये मणके, त्याला आपण व्हर्टिब्रा म्हणतो. आणि ह्या व्हर्टिब्राला कॅनॉल असतो, आपण शिकलो हे, पण त्याला आपण न्यूरल कॅनॉल म्हणतो. आणि ह्या न्यूरल कॅनॉल मधून कोण पास होतो, स्पायनल कॉर्ड. सो दॅट स्पायनल कॉर्ड इट पासेस थ्रू द न्यूरल कॅनॉल ऑफ अवर व्हर्टिब्रल कॉलम. ठीक आहे. नाउ होल दॅट सेंट्रल नर्वस सिस्टीम means the brain and spinal cord, both these structure they get covered by the 3 coverings, and that 3 coverings are known as meninges. So next point is the meninges. So what is meninges, or what are the meninges? So meninges are the coverings which are present around the central nervous system. Means these are the coverings
which are present around the brain and also around the spinal cord. That coverings are known as meninges. Now there are three meninges around the brain and spinal cord. आपण थोडंसं डायग्रामॅटिकली बघू की ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड होते की कव्हरिंग आहे. पहा, समजा आपण रफ फिगर करू थोडीशी. समजा हा आपला ब्रेन आहे, ठीक आहे, असा बरोबर. हा त्याच्यापासून निघालेला हा स्पायनल कॉर्ड आहे. Whole this structure, this is the brain and such a spinal cord, both they get covered with the three coverings and they are known as a meninges. पहा मग आपण एक एक मेनिंजेस बघू. हे पहिलं मेनिंजेस मी काढलं, ह्याच्याभोवती 3 कव्हरिंग काढते मी, ठीक आहे. हे पहिलं. नंतर आता आपण दुसरं काढू. हे दुसरं कव्हरिंग आणि हे तिसरं कव्हरिंग. So this is the brain and this is the spinal cord. आता मेनिंजेस आपण शिकतो. मेनिंजेस वरती राईट नोट ऑन मेनिंजेस असाही क्वेश्चन विचारला जातो. तर पहा, meninges means these are the protective coverings which are present around the brain and spinal cord or around the central nervous system. Now they are 3 in number. किती coverings असतात? They are 3 in number. The outer covering is known as a dura mater. Outer covering is known as a dura mater. Middle covering is known as a arachnoid mater. And innermost covering is known as a pia mater. So there are 3 protective coverings are present around the brain and spinal cord. The first covering is known as a dura mater. Second is known as the arachnoid mater and third one is known as the pia. So first is the dura mater. So dura mater is the outer, tough, thick, non-vascular and fibrous meninges. First is a dura mater. So dura mater is the outer covering. It is a outer covering which is a thick covering, which is a tough covering, non-vascular covering. So dura mater is the outermost meninges. Singular is a meninges and plural is a meninges. So dura mater is the outer covering which is a tough covering, which is a thick covering, which is a non-vascular covering and it is fibrous covering. And that is attached to the inner side of the cranium. So suppose this is the cranium and inside cranium brain is present. So in that the outermost covering is brain, means it is present just inside the cranium. Clear? And this is the dura mater. It is separated from arachnoid mater, which is a middle mater or middle layer, by a space, and that space is known as a subdural space. So subdural space is a space which is present in between outer dura mater and middle arachnoid mater, and such a subdural space it gets filled with a serous fluid. It gets filled with a serous fluid. Subdural space.
filled with the serous fluid. लक्षात ठेवायचं का पहा. मी तुम्हाला ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड ह्याच्यावरती असणारे कव्हरिंग बद्दल सांगते की ज्या कव्हरिंगला आपण मेनिंजेस म्हणतो. हे मेनिंजेस प्रोटेक्टिव्ह लेयर्स आहेत आणि ते किती असतात तर ते 3 आहेत. मग त्या 3 पैकी बाहेरचा जो असतो त्याला आपण ड्युरा मॅटर म्हणालो, मधला जो असतो त्याला अरेक्नॉइड मॅटर म्हणतात आणि एकदम ब्रेनच्या जवळ असतो त्याला आपण पाया मॅटर म्हणतो. आता ह्याच्यामधला पहिला आपण शिकायला सुरुवात केली ज्याला आपण ड्युरा मॅटर म्हणतो. मग ड्युरा मॅटर म्हणजे तुम्हाला माहित झालं की ड्युरा मॅटर म्हणजे आउटर आहे, थिक आहे म्हणजे तो जाड आहे, टफ आहे टणक आहे तो, आणि नॉन व्हॅस्क्युलर आहे म्हणजे त्याला ब्लड सप्लाय गेलेला नाहीये, तसाच तो काय फायब्रस आहे. आणि प्रेझेंट कुठे तर दॅट इज प्रेझेंट इनसाइड द क्रॅनियम. क्रॅनियम जो आहे ह्या क्रॅनियमला इनर साइडला तो प्रेझेंट आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे लक्षात घ्या, समजा हा तुमचा क्रॅनियम आहे, त्याच्या हात तुमचा हा ब्रेन आहे, बरोबर. मग ह्या ब्रेनचा आउटर मोस्ट लेअर आहे ड्युरा मॅटर. तो कुठे असेल इनसाइड द क्रॅनियम. सो इट इज प्रेझेंट इनर साइड ऑफ द क्रॅनियम. ठीक आहे. पुढचा पॉइंट मी सांगितला की हा आउटर ड्युरा मॅटर हा मिडल असणाऱ्या अरेक्नॉइड पासून सेपरेट आहे आणि ह्या दोघांच्या मधली जी स्पेस आहे त्याला आपण म्हणतो सब ड्युरल स्पेस. आणि ह्या सब ड्युरल स्पेस मध्ये काय प्रेझेंट असतं तर ह्या सब ड्युरल स्पेस मध्ये प्रेझेंट असतं ते म्हणजे सीरस फ्लुइड. दॅट फ्लुइड इज नोन एज व्हॉट सीरस. लक्षात आला ड्युरा मॅटर. आता नेक्स्ट बघूया दुसरा कुठला लेअर आहे. द सेकंड मेनिंग्स इज नोन एज अ अरेक्नॉइड मॅटर. सेकंड मेनिंग्स इज नोन एज अ अरेक्नॉइड मॅटर. This layer, this second layer is known as the, this first, this is the second. This second layer is known as a arachnoid matter. So arachnoid matter is a middle layer of brain and spinal cord. That means it is present inside the dura matter. That layer is also thin. It is non-vascular, made up of connective tissue. So arachnoid matter is a middle layer. It is thin layer, non-vascular layer, made up of connective tissue and wave-like in appearance. लक्षात ठेवा. Arachnoid matter is a middle layer. It is present inside the dura matter, or it is present in between the pia matter and dura matter. So it is a middle layer. That middle layer is a thin layer. पातळ असणारा हा layer आहे. Non-vascular. Capillary blood supply त्याला दिलेला नाहीये. Connective tissue पासून तो तयार झालेला आहे. Made up of connective tissue and wave-like in appearance. वेब-लाईक इन अपीअरन्स या शब्दाचा अर्थ काय. वेब म्हणजे जाळं, म्हणजे जाळीदार कापड कसं असतं किंवा पोळ्याचं जाळं कसं असतं त्या फॉर्म मध्ये असणारा हा लेअर आहे ज्याला आपण म्हणतो अरेक्नॉइड मॅटर. नाउ दॅट अरेक्नॉइड मॅटर गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द इनर पाया मॅटर and in between the pia matter and arachnoid matter again a space is present and that space is known as a subarachnoid space. So the space which is present between the arachnoid matter and pia matter, that space is known as a subarachnoid space. And such a subarachnoid space, it gets filled with the cerebrospinal fluid. Is it clear? Arachnoid matter बद्दल मी तुम्हाला सांगते. Arachnoid
दुसरा लेयर आहे, मिडल लेयर आहे. थिन असणारा लेयर आहे, नॉन व्हॅस्क्युलर आहे, ब्लड सप्लाय नाही आहे, कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून तयार झालेला तो लेयर आहे हा. आणि तो वेब लाईक आहे. गोळ्याचं जाळं कसं असतं तसं जाळीदार हा लेयर आहे, एवढंच लक्षात ठेवा. आणि हा लेयर आउटर ड्युरा मॅटर पासून तर सेपरेट आहेच आहे, पण इनर पाया मॅटर पासून पण तो सेपरेट आहे. आणि पाया मॅटर आणि अरेक्नॉइड मॅटर ह्यांच्यामध्ये जे स्पेस आहे त्या स्पेसला म्हटलं जातं सब अरेक्नॉइड स्पेस. एक स्पेस आहे सब ड्युरल स्पेस जे प्रेझेंट आहे आउटर ड्युरा मॅटर आणि मिडल अरेक्नॉइड मॅटर मध्ये. दुसरं स्पेस आहे त्याला म्हणतात सब अरेक्नॉइड स्पेस की जे प्रेझेंट आहे मिडल अरेक्नॉइड मॅटर आणि इनर पाया मॅटर ह्यांच्यामध्ये. ठीक आहे. आणि ह्या स्पेस मध्ये काय प्रेझेंट असतं तर सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड हे त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. नाउ द थर्ड लेयर इज नोन ॲज अ पाया मॅटर. द थर्ड मेनिंग्स इज नोन ॲज अ पाया मॅटर. पाया मॅटर. So pia mater is the innermost layer of brain and spinal cord. So this innermost layer is known as a pia mater. ठीक है. Third, that innermost layer is delicate layer and a highly vascular layer. This layer is delicate layer and highly vascular. पहा हा आतल्या बाजूचा लेअरला आपण पाया मॅटर म्हणतो की जो अगदी ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड यांच्या जवळ असतो. डेलिकेट असणारा लेअर आहे, नाजूक असा तो लेअर आहे आणि हायली व्हॅस्क्युलर आहे म्हणजे ह्याला ब्लड सप्लाय आहे. बाहेरच्या ड्युरा मॅटरला आणि अरेक्नॉइड मॅटरला ब्लड सप्लाय नव्हता, पण हा जो काही लेअर आहे इनरमोस्ट पाया मॅटर ह्याला मात्र ब्लड सप्लाय असतो. लक्षात येत आहे. मी परत एकदा सांगते पहा. मेनिंजिस बद्दल आपण बोलतोय. मेनिंजिस म्हणजे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड ह्याच्याभोवती असणारे कव्हरिंग्स. हे कव्हरिंग्स किती असतात? 3 असतात. सिंग्युलर त्याला मेनिंग्स म्हणतात आणि प्लुरल काय तर प्लुरल मध्ये त्याला मेनिंजिस म्हणतो. हे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग्स आहेत. त्यापैकी बाहेरचं असतं त्याला ड्युरा मॅटर म्हणतात, मिडल असतं त्याला अरेक्नॉइड मॅटर म्हणतात आणि इनरमोस्ट असतं त्याला पाया मॅटर म्हणतात. ड्युरा मॅटर हे आउटर आहे, थिक आहे, टफ आहे, नॉन व्हॅस्क्युलर आहे, प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन आहे आणि फायब्रस असणारा हा लेअर आहे. आणि हा लेअर क्रॅनियमच्या आतल्या बाजूला आहे. स्कल क्रॅनियम जे आहे ब्रेन बॉक्स जो आहे त्याच्या आतल्या बाजूला प्रेझेंट असणारा लेअर आहे. आता पहा हा लेअर आणि अरेक्नॉइड मॅटर यांच्यामध्ये स्पेस आहे. त्या स्पेसला आपण सब ड्युरल स्पेस म्हणतो आणि ह्या स्पेसमध्ये सिरस फ्लुइड प्रेझेंट असतं. तसं दुसरा लेअर आहे अरेक्नॉइड मॅटरचा, ड्युरा मॅटरच्या आत असणारा. अरेक्नॉइड मॅटर हा मिडल लेअर आहे, थिन असणारा लेअर आहे, कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून तयार झालेला लेअर आहे, नॉन व्हॅस्क्युलर असणारा असा हा लेअर आहे आणि वेब लाईक अपीअरन्स आहे, जाळीदार असणारा असा हा लेअर आहे. ठीक आहे. आता हा लेअरच्या आतमध्ये कोण प्रेझेंट आहे? पाया मॅटर प्रेझेंट आहे. इनरमोस्ट कोण आहे? पाया मॅटर आहे. पाया मॅटर हा लेअर कसा आहे? डेलिकेट आहे, नाजूक आहे आणि तो मात्र हायली व्हॅस्क्युलर आहे, त्याला ब्लड सप्लाय आहे. आणि अरेक्नॉइड मॅटर आणि पाया मॅटर ह्यांच्यामधलं जे स्पेस आहे त्याला आपण म्हणतो सब अरेक्नॉइड स्पेस and that space get filled with the cerebrospinal fluid. त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असतं? cerebrospinal fluid असतं. That is about the meninges which are present around the brain and spinal cord. Now the next part is the cerebrospinal fluid. पुढचा पाठ आपण शिकूया पहा. Next portion is the cerebrospinal fluid. C as
fluid. So, cerebrospinal fluid is a lymph-like fluid. That is a lymph-like extracellular fluid. पहा, separate write note on CSF किंवा write note on the function of CSF असा क्वेश्चन विचारला जातो. So, it is a lymph-like. हे lymph-like हे लक्षात घ्या, lymph-like fluid आहे, which is a extracellular. Extracellular fluid. It is a lymph-like extracellular fluid, slightly alkaline fluid. Slightly alkaline आहे. pH चा कसा आहे? अल्कलाइन आहे, म्हणजे 7 च्या पुढे असणार आहे तो. Then it has specific gravity. त्याला काय आहे? स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आहे. विथ स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आणि ह्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी किती आहे? तर स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ह्याची दिलेली आहे, ती दिलेली आहे 1.005. लक्षात येते का? पहा, cerebrospinal fluid is extracellular fluid that is a lymph-like fluid that is slightly alkaline in nature and with the specific gravity that is 1.005, and the total volume of cerebrospinal fluid present in the brain and spinal cord that is about 100 to 120 ml. 120 ml or cc. काही म्हणा 100 to 120 ml म्हणा किंवा 100 to 120 cc एवढं हे cerebrospinal fluid around the nervous system, around the central nervous system and in the central nervous system present असतं. ठीक आहे. Now that the fluid, it is a cerebrospinal fluid, it is secreted from choroid plexus. It is secreted from choroid plexuses, also from pia mater. So that cerebrospinal fluid, it is secreted from the choroid plexuses and pia mater and present in the ventricle of brain and the central canal of spinal cord and present in the ventricles of brain and central canal of spinal cord. लक्षात येते का? पहा, आपण cerebrospinal fluid बद्दल बोलतोय. cerebrospinal fluid हे lymph-like fluid आहे, extracellular fluid आहे, alkaline असणारं fluid आहे. हे सगळं आपल्याला माहित झालं. त्याला ग्रॅव्हिटी दिलेली आहे, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी त्याची 1.005. त्याच्यानंतर किती प्रेझेंट असतं? तर 100 to 120 ml हे प्रेझेंट असतं. कोण सिक्रेट करतं? तर कोरॉइड प्लेक्ससेस आणि पाया मॅटर ते सिक्रेट करतं. कोरॉइड प्लेक्ससेस म्हणजे काय? तर ब्लड कॅपिलरीचं जाळं असतं एकत्र झालेलं, त्याच्यापासून ते सिक्रेट होतं. आणि पाया मॅटर तर तुम्ही आत्ताच शिकला की जो काही इनरमोस्ट मेनिंग्स आहे त्याला आपण काय म्हणतो? पाया मॅटर म्हणतो. ह्याच्यापासून ते सिक्रेट होतं. आणि कुठे प्रेझेंट असतं? तर व्हेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन. ब्रेनच्या व्हेंट्रिकल मध्ये ते प्रेझेंट आहे. ब्रेन हा आतून पोकळ आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे त्याच्यामध्ये ज्या काही पोकळी आहे, कॅव्हिटीज आहे, त्याला म्हटलं जातं व्हेंट्रिकल्स. मग त्या कॅव्हिटीमध्ये कोण असतं? सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड असतं. तसंच स्पायनल कॉर्ड बद्दल जर बोलायचं म्हटलं तर स्पायनल कॉर्डला सुद्धा आपल्या बाजूला एक पोकळी असते जिला आपण सेंट्रल कॅनॉल म्हणतो. आणि ह्या सेंट्रल कॅनॉल मध्ये सुद्धा कोण प्रेझेंट असतं?
तर सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड प्रेझेंट असतो. तसंच जसं आता मी इथे तुम्हाला सांगितलं की सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड इज सिक्रेटेड फ्रॉम क्रोडाइड प्लेक्सस एज पाया मॅटर. इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम ependymal cell. Also secreted from ependymal cells. ependymal cells म्हणजे बघा लक्षात येते का पहा कोणाकोणापासून हे सिक्रेट होतं सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. पहिला म्हणजे कोरॉइड प्लेक्सस. मग ही प्लेक्सस दोन आहेत ब्रेनमध्ये, अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस आणि पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस. हे ज्यावेळेला ब्रेन शिकवेल त्यावेळेला कुठं प्रेझेंट असतं मी तुम्हाला सांगते. पाया मॅटर हा इनरमोस्ट मेनिंग्स आहे. तसंच आणखी कुठे प्रेझेंट असतं, कोण सिक्रेट करतं तर इपेंडिमल सेल सिक्रेट करतात. आणि इपेंडिमल सेल कुठे असतात तर ब्रेनची जी काही व्हेंट्रिकल आहे, पोकळी आहे, त्याच्या आतल्या बाजूला लाईन केलेले असतात. सेंट्रल कॅनॉल जो काही पोकळ आहे आतल्या बाजूला त्याच्या आतल्या बाजूला लाईनिंग कोणाचं असतं तर ह्या इपेंडिमल सेल्स असतं. तर ह्या कोरॉइड प्लेक्सस, पाया मॅटर आणि इपेंडिमल सेल पासून ते सिक्रेट होतं. आणि कुठे स्टोअर केलं जातं किंवा कुठे येतं ते तर दॅट इज प्रेझेंट इन द cavities, that is the ventricles of brain and also the central canal of spinal cord. ठीक आहे. पुढचा पॉइंट पहा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आता आपल्याला हे माहित झालं की ब्रेनच्या व्हेंट्रिकल मध्ये आणि सेंट्रल कॅनॉल मध्ये हे फ्लुइड आहे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. पण आत्ताच आपण पाहिलं की समजा हा ब्रेन आहे, त्याचं हे कुठलं मॅटर आहे बाहेरचं ड्युरा मॅटर आहे, मधलं अरेक्नॉइड मॅटर आहे आणि आतलं कुठलंय पाया मॅटर आहे. म्हणजे हे झालं पाया मॅटर. बरोबर. ह्या पाया मॅटर आणि अरेक्नॉइड मॅटरच्या मध्ये कोण आहे म्हटलं होतं मी तुम्हाला सब अरेक्नॉइड स्पेस. पहा लक्षात येते का मी काय सांगते ते. आणि सब अरेक्नॉइड स्पेस मध्ये काय प्रेझेंट आहे, इट कंटेन्स द सीएसएफ. आता लक्षात घ्या मी पुढचं काय सांगते ते. तर 3 openings in the roof of medulla oblongata that help the draining out the CSF from brain to outside. 3 openings in the roof of medulla oblongata that help in draining out the cerebrospinal fluid outside the brain. मग ह्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणताय की सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड आहे, मग ह्याच्यामध्ये हे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड कुठून येतं तर आपला जो ब्रेनचा पार्ट आहे मेडुला ऑब्लॉंगेटा, तर ह्या मेडुला ऑब्लॉंगेटाच्या रूफला 3 ओपनिंग असतात. त्या ओपनिंग मधून हे फ्लुइड कुठे येतं सब अरेक्नॉइड स्पेस मध्ये येतं. ते ओपनिंग वगैरे मेडुला ऑब्लॉंगेटा शिकवताना मी तुम्हाला पुन्हा आणखी सांगते. ठीक आहे. तर हा एक पॉइंट होता की द 3 openings which are present on the roof of that medulla oblongata that drain out the cerebrospinal fluid and that enters into the subarachnoid space. Okay. Now the next point is functions of cerebrospinal fluid. आता आपण काय पाहिलं की सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड म्हणजे काय, कोण सिक्रेट करतं आणि ते कुठे जातं. आता पुढचा पॉइंट आपल्याला पाहायचा आहे फंक्शन्स ऑफ सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइडची फंक्शन काय काय आहे. Now the next point is functions of cerebrospinal fluid. So the first function of cerebrospinal fluid is it acts as a shock absorber. It acts as shock absorber and protect brain and spinal cord from
mechanical injury. So the first function of cerebrospinal fluid is it protect or it acts as a shock absorber and protect the brain and spinal cord from the mechanical injury. मेकॅनिकल इंजुरी पासून स्पायनल कॉर्डला आणि ब्रेनला वाचवायचं म्हणजे काय? तर समजा आपण खूप वेळेला पळतो आणि पळताना पडतो. पडल्यानंतर जो काही शॉक असतो तो डायरेक्ट ब्रेनला किंवा स्पायनल कॉर्डला न जाता त्याच्याभोवती असणारं हे फ्लुइड ऍब्झॉर्ब करतं आणि ब्रेनला आणि स्पायनल कॉर्डला इजा होऊ देत नाही. दॅट इज द फर्स्ट फंक्शन. नाउ द सेकंड फंक्शन ऑफ CSF is it maintain pressure inside cranium. क्रॅनियमच्या आतमधलं प्रेशर मेंटेन करायचं काम कोण करतं? तर सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड करतो. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज इट हेल्प्स इन exchange of nutrients and waste between brain and blood. Next function is that cerebrospinal fluid it helps in the exchange of nutrient and waste in the brain between brain and blood. ब्लड पासून न्यूट्रिएंट घ्यायचे आणि ब्रेनला द्यायचे. ब्रेन पासून वेस्ट मटेरियल घ्यायचं आणि पुन्हा ब्लडला द्यायचं. हे काम कोण करत असतं? तर हे काम करतं सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड करतं. ठीक आहे. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज इट ऑल्सो सप्लायज द ऑक्सिजन. इट सप्लायज ऑक्सिजन टू ब्रेन. ब्रेनला ऑक्सिजन सप्लायचं काम सुद्धा हा सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड करतो. नेक्स्ट फंक्शन इट अवॉइड द डेसिकेशन ऑफ ब्रेन. डेसिकेशन ऑफ ब्रेन अवॉइड करतो म्हणजे काय करतो? तर कुठलीही पेशी किंवा कुठलाही टिश्यू ओला असावा लागतो, तो कोरडा होऊन चालत नाही. मग सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड मध्ये काय आहे तर वॉटरी कंटेंट आहे, त्यामुळं त्या ब्रेनला मॉइस्ट ठेवायचं काम कोण करतं? तर हा सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड करतो. ठीक आहे. पहा काय काय फंक्शन आहे. इट ऍक्ट ॲज अ शॉक ऍब्झॉर्बर म्हणून काम करून ब्रेनला आणि स्पायनल कॉर्डला कुठल्याही मेकॅनिकल इंजुरी पासून तो वाचवतो. दुसरी गोष्ट इट मेंटेन द प्रेशर इनसाइड क्रॅनियमच्या आतलं प्रेशर सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड मेंटेन करतो. इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट अँड वेस्ट बिटवीन ब्रेन अँड ब्लड. ब्लड पासून न्यूट्रिएंट ब्रेनला द्यायची आणि ब्रेन पासूनचे टाकाऊ ससून ब्लडला द्यायचे. हे काम CSF करतो. इट ऑल्सो सप्लायज द ऑक्सिजन टू द ब्रेन. ब्रेनला ऑक्सिजन सप्लाय करतो आणि अवॉइड द डेसिकेशन ऑफ ब्रेन. आणि ब्रेनला कोरडं होण्यापासून वाचवायचं काम सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड करतो. ठीक आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण मेनिंजिस बद्दलची माहिती घेतली आणि सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइडच्या फंक्शनची माहिती आज आपण काय केलेली इथं कंप्लीट केलेली. ठीक आहे.